दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अज दिस वीडियो रिपोर्ट विच एक बहुत ही नाजुक सेंसिटिव विषय उत्ते रिपोर्ट लैके हाजिर होया हां। अज मैं गल करनी है देश दी यानी कि भारत दी कौमी राजधानी दिल्ली दे विच हुई एक अजिही अपराध दी वारदात घटना जिस बारे कोई ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन दे विच नहीं आ पाई। ਉਹ शहर जिथे दा मीडिया सनसनी खेज खबरां फैलाण लई दुनिया भर नूं दिल्ली दे चप्पे चप्पे दे उत्ते होई किसी भी वारदात बारे दस्सण दी हमेशा काला हुंदा है। ना तो उस मीडिया दे विच ते ना ही उन्हां जांच एजेंसियां जो छोटे मोटे अपराधियां नूं भी कई बार बहुत ही सनसनीखेज अपराधां दे नाल जोड़ दिंदियां ने, उन्हां वल्लों इस अपराध बारे कोई भी खुलासा कीता गया। इंज लगा कि कई महीने तक इस केस की पड़ताल बारे या इस केस की पिछे की अपराधिक साजिश नूं लुकाउण दियां छुपाउण दियां कोशिशां बादस्तूर हुंदियां रहियां। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि देश की एजेंसियां ने या जांच एजेंसियां ने इस केस नूं छुपाउण की कोशिश की, लेकिन जिस पद्धर उत्ते इस मामले की जानकारी पब्लिक डोमेन दे विच होनी चाहिए सी, जिवें किसी भी अपराधिक वारदात ते घटना की हुंदी है, वो सामने नहीं आ पाई। कई सवाल खड़े हुंदे ने कि देश की राजधानी दे विच होए एक अजिहे गंभीर संगीन अपराध दे उत्ते पर्दा पाउण दा कारण यह सी कि देश की साख उत्ते वट्टा ना लगे, कोई दाग ना लगे, कोई धब्बा ना लगे। खैर ये साडे विचार ओपीनियन या साडे कयास हो सकते हैं, लेकिन इस अपराधिक वारदात की गहराई दे विच जाण लई अज मैनूं मजबूर इस वास्ते होना पिया क्योंकि इस अपराधिक वारदात दे नाल जुड़दी है पंजाब दे विच टारगेटेड किलिंग्स कराउण दी एक अजिही साजिश जिसका खुलासा होया। अंदर खाते सुरक्षा एजेंसियां ने अपने वल्लों प्रबंध भी किए होने हैं, अपने वल्लों सारे वो कदम पुट्टे होने हैं जिस दे चलदे पंजाब के कुछ अजिहे लोग जो कि इन्हां लोकां दे जिहड़े कि इस वारदात नूं अंजाम देण तो बाद फड़े गए उन्हां दे निशाने ते हो सकते हैं। लेकिन इस पूरी दी पूरी घटना इस दे पिछे जिहड़े भी लोग साजिश करता सन, साजिश काड़े सन, उन्हां दा कोई भी वेरवा पब्लिक डोमेन दे विच ना आना मेरे लिए थोड़ा जिहा सरप्राइजिंग सी। बहरहाल कोशिश भी नहीं की इन्ने महीने, लेकिन हुण मैनूं लगा कि इस मामले की गहराई दे विच जाण दा समा है, सो आपां अज इस विषय उत्ते गल करांगे। मैं अज गल करांगा दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल वल्लों जनवरी 2023 प्रिसाइसली 12 जनवरी 2023 नूं जहांगीरपुरी इलाके तो गिरफ्तार किए गए दो अजिहे शख्स जिन्हां दा जिक्र मेरी पहली रिपोर्ट दे विच भी सी। अर्श डाला गैंगस्टर अर्श डाला जो कि इस वक्त दहशत का दूजा नाम है, रंगदारियां फिरौतियां की वसूली करन ते पंजाब विच टारगेटेड किलिंग्स कराउण दे तकरीबन 1 तो 1.5 दर्जन कतल के मुकदमे इस गैंगस्टर के नां दे उत्ते बोलते हैगे ने। उसे गैंगस्टर अर्शदीप डाला के बारे बनाई गई रिपोर्टां दे विच आपां इस घटना का जिक्र किया सी। ये जिक्र आपां कर चुके हैं कि दिल्ली दे विच एक व्यक्ति नूं कतल करता गया, उस व्यक्ति का सिर धड़ तो अलग करता गया, तेज़धार हथियारों के नाल उसके शरीर के टोटे किए गए ते उस पूरे के पूरे कांड की वीडियो फिल्मिंग करके पाकिस्तान के हैंडलर्स नूं भेजा गया। यह जिक्र मैं पहले भी अपनी रिपोर्ट में किया है, लेकिन अज इस मामले की गहराई के जाने हैं। दो व्यक्ति इस मामले के दिल्ली पुलिस स्पैशल सैल वालों गिरफ्तार किए जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल जो 12 जनवरी उन्होंने गिरफ्तारी करता है उस वक्त मसला एडा वड्डा नहीं लग रहा होंदा। खुफिया ते इंटैलीजेंस इनपुट दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल कोल हुंदी है। नौशाद जो कि पहला भी एक एक्सप्लोजिव एक्ट के केस दे विच नामजद रहा हुंदा है, अलग अलग जेलों के विच इसनूं रखा गया हुंदा है। हाल ही दे विच कुछ महीने पहला ही उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल तो छुट के आया हुंदा है ते इस दे नाल इसे दे घर दे विच दूसरी मंजिल ते रह रहा जगप्रीत जग्गा जो कि दविंदर बबीहा गैंग का एक पुराना गैंगस्टर भी हुंदा है, अर्शदीप डाले दे नाल जुड़िया भी हुंदा है। इन्हां दोहां दी नशे की समगलिंग अते आर्म्स की खरीदो फरोख्त के इलीगल जिहड़े गोरख धंधे दे विच इनवॉल्वमेंट बारे इंटैलीजेंस इनपुट्स दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल कोल हुंदियां ने, जिस तो बाद पुलिस वालों छापा पा के दोहां नूं गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन इन्हां दी हिरासत के दौरान जो तस्वीरां या जो वीडियोज़ इन्हां दे मोबाइल तो निकलते हैं जिस विच एक व्यक्ति नूं मारदियां होया उसका सिर धड़ तो अलग करदियां होया कटदियां होया जगप्रीत जग्गे नूं वीडियो फिल्म किया गया हुंदा है। उस तो बाद उसे वीडियो क्लिप्स नूं पाकिस्तान के एक हैंडलर जिसका नाम सुहेल या फिर साहिल दस्या जाता है जो कि अपैरेंटली पाकिस्तान की ISI का हैंडलर हो सकता है, उसनूं भेजा गया हुंदा है। ये सारे दे सारे क्लिप्स पुलिस नूं बरामद हो जाते हैं। ये जिहड़ा मर्डर हुंदा है ये एक शख्स का किया जाता है जिसका नाम हुंदा राजकुमार जो कि दिल्ली के इस इलाके का रहने वाला हुंदा है ते जगप्रीत जग्गे नूं इस घिनौनी करतूत या वारदात करन लई उकसाया हुंदा है नौशाद ने। नौशाद ने यह कहा हुंदा है कि जहांगीरपुरी के के ब्लॉक के एक गुरुद्वारे उत्ते पत्थरबाजी करन दे विच एक घटना दे विच ये राजकुमार इनवॉल्व सी।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਜੋ ਕਿ ਪਲਸਵਾ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਰੋਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਕਰਮ, ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪਲਸਵਾ ਡੇਅਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਸੋ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੌਸ਼ਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਸਾ ਕਪਤਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੁਲਾਰਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੋਪਾ ਕਿਰਪਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਬਾਉਂਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਸੈਂਡ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 4 ਫੇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹਲਦਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। 20 ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 2022 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਦੀਪ ਵਿਰਕ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਸਾ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੌਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, 30, 40, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਸਾ ਕਪਤਾਨ ਜਾਂ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੌਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਹੇਲ ਜਾਂ ਸਾਹਿਲ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਸ਼ਾਦ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਨੌਸ਼ਾਦ ਸੁਹੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗੇ ਦੇ ਹੀ WhatsApp ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਕਈ ਟਾਰਗੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲੌਕ ਵੈਪਨ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2023 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੋ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੜਬੋਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੇਸਡ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ NIA ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਕਤਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਫੇਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਹੇਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੌਸ਼ਾਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਤਰ ਤੋਂ। ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਸਵਾ ਡੈਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਹੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹੇਲ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ, ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਦਰ ਉਹੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰਸ ਪ੍ਰਭਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਨੌਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਲਾਸੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੱਥੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡਲਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ, ਨੌਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੁਕੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ੌਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਮਨੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਰੈਕੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੱਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਨੌਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਤਾ। ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜਬੋਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮਾਨ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜੇ ਵਰਗੇ ਬੜਬੋਲੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲਰਸ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਸਵਾ ਡੈਰੀ ਕੇਸ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗੇ ਤੇ ਨੌਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ।